राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया। फिर छड़ दिए, करना छड़ दिए फिर? क्यों नहीं? इतना क्यों लिखा महाराज ने भी वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, राम राम करदा, रब रब करदा, सारा संसार तुरया फिरदा। इतना कहण नाल नहीं पाया जाना। फिर किवें कहिए तो उहदी प्राप्ति हो जाए। गुर प्रसादी पाया जाए। गुर प्रसादी राम राम करन नाल, गुरु दी बख्शिश नाल, गुरु दी रहमत नाल, गुरु नूं नाल लैके गुरु दी हजूरी विच, गुरु दी हाजरी विच जदों बोलेगा वाहिगुरू, फिर प्राप्ति होएगी। उदा आपां मिलना चाहुंदे रब नूं हैं। कल तो किसी ने नहीं कहा, कोई गुण किसी ने नहीं दस्या कल भी मैं रब नूं मिलना चाहुंदा। एक ने भी नहीं कहा जब तुसीं अपने गुण औगण दसदे पे, किसी ने नहीं कहा मैनू प्रभु मिलन दा बड़ा चाह है, मेरे च ये गुण है भी मैं प्रभु नूं देखना चाहुंदा, मैनू प्रभु मिलने का चाहो। मेरे भाई जना गुरु साहब नूं पुछो तो वो कहंदे ने हो रहा ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जी। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु नानक साहब कहते ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दिहाड़े, मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे। वो गल्लां नहीं करनियां भी आ जिहड़े रसोई च ने गल्लां नहीं करनियां। कल भाई साहब ने कहा सी वाहिगुरू वाहिगुरू करना, चेता भुल गया, अज ही भुल गया। ये पकाउण वालियां लई भी जरूरी है, रसोई जिहड़े बनाउंदे उन्हां लई भी जरूरी है। जे तुसीं भोजन च गल्लां पातियां तो इन्हां दे अंदर गल्लां आपे ही तुर जाणियां ने। जे पकाउण वाले ने गल्लां करके बनाया ना तो खाण वालियां ने करनियां ही करनियां ने। ये नुकसान शुरू तो ही हो गया है। हुण जदों खेतां ट्रैक्टर वाले लैके जांदे ने ना, तो उत्थे ट्रैक्टर ते उन्होंने गंदे गाने लाए होंदे ने, तो नुकसान उत्थों ही शुरू हो जाता है। जिहड़े वड्डण वाले आउंदे ने उन्होंने मूँह चों नुकसान उत्थों ही शुरू हो जाता है। तो खाण खूण तक तो बड़ी देर, उदों तक तो सारा कुछ भ्रष्ट ही हो गया हुंदा। इत्थे तां सी मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, पाओ कर्म कर जमसी, सो कर पागट देख। तुसीं वड्डे भागां वाला किहनूं कहंदे हो? हाँ जी, वड्डे भागां वाला किहनूं कहंदे हो? हैं अच्छा, आम लोकी किनू कहते हैं? आम जनता भाग, आम लोकी जड़े ने जिहदे कोल माया बहुत है। तो महाराज तो उन्होंने कहते हैं माया धारी अति अन्ना बोला। माया जिहदे कोल बहुत माया, जां जिहदा चित्त हर वेले माया च है। ये जरूरी नहीं उहदे कोल लखां करोड़ां होण, ना भी होण, पर चित्त माया च है। वो अन्ना भी है तो बोला भी है, उन्होंने शब्द सुनता ही नहीं। शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, रोल कचोला मार दे, शब्द नहीं सुनते। तो बाणी विच सारी गल किहदी कीती है? मेरी, लोकां दी नहीं। सारी बाणी मेरे वास्ते लिखी है। जिदन तुसीं ये समझ के पढ़ोगे भी मैनू उपदेश है, उदन तुहाडा भला होना शुरू हो जाएगा। जिन चਿਰ ਅਸੀਂ कहने उन्होंने लिखा लोगों को दूजियां वास्ते आ नहीं। ये सारा उपदेश किनू हो रहा है?
ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਤੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਆਂ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨੀਵਾਨ ਵੱਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿਕੋ ਹਾਥੀਓ, ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਐਬਸੈਂਟ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਸੋਚਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਸੋਚਾ ਹੈ ਸੋਚ, ਜੇ ਸੋਚੀ। ਕਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੋਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕੌਣ? ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣੇ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਵੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੋਨੀ। ਮੋਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੌਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਵੀ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤੇਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁੱਲ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਰਾਮ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਕੀ ਬੋਲੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੋਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੂੰ, ਜਬ ਲਗ ਕਟ ਸਾਸ।
जिन्ने चिर तेरे शरीर श्वास ने तू जपी जा वाहिगुरु। की जपी जा जी? एक दिन इहो ही रह जाएगा बोल, बाकी बोल खत्म हो जाएंगे, तेरिया सारिया प्रॉब्लम हल हो जाएगियां, तू परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। जिथों पैदा होया सी उदे ही समा जाएगा। जिस ते उपजा नानका सोई सोई फिर। ये पंक्ति दे विच अवस्था आ भी जिदे तू पैदा होया सी उहो ही हो गया। लभी दी वो चीज़ है जिहड़ी गवाची होवे। रब गवाचा थोड़ी कोई। रब नूं असीं गवाया नहीं, गवा ही नहीं सकते, क्योंकि असीं शब्द दे विच जी रहे हैं। कोई भी नहीं गवा सकता रब नूं, कोई नहीं गवा सकता। रब नूं असीं गवाया नहीं, भुलाया है। की कीता? ते भुलाया है, तो फिर उन्होंने चेता करना शुरू कर दो। वाहिगुरु जिन्ना डूंगाई चले जाएगा, जिन्ना गहराई चले जाएगा, जिन्ना अंदर अपने चला जाएगा, जिन्ना डूंगा चले जाएगा, उन्ना ही सुख मानेगा। जिन्ना उत्ते तो रह जाएगा, उतले तल ते रह जाएगा। सारी दुनिया पत्थर कंकर ही चुकन रही है। बह जाओ टिक के, तो मैनू भी टिकाऊ आएगा, तां ही कोई गल आनी है। मैं कोई नहीं आंदा, कोई लैक्चर तैयार करके लियाया नहीं मैं। मैनू बिठा दे मूर्ख नूं, कहंदे तुसीं बोलना, मैं कह बोल देना जो मैनू आंदा। पर जो मैनू आएगा मैं वही बोलांगा ना। जो मैनू आएगा ही नहीं तो मैं बोलांगा की? समझ गए ना? एक तो होंदा मैं तैयार करके लियाया वां, वो मेरे को होंदा नहीं है। मैं कई बार लिख के शुरू किया, मैं कंप्यूटर ते शुरू भी किया। जिवें जो मैं कंप्यूटर तो करन लगा, मैनू सारा कुछ ही भुल गया। मैं बंद करके पर रखा, मैं कहा मैं उदा ही करदा। एक उधारा पानी लिया, टैंकी च पा लिया, जिस दिन असीं नहाने थल्लों पानी टैंकी च पा लिया, थोड़ा जिहा पानी, वो मुक जाना। एक जमीन विचों पानी कढ़िया थल्लों बोर करके, वो मुकदा नहीं, आई जाता। खूह का पानी जिन्ना मर्जी कढ़ लो, आई जाता थल्लों, जमीन चों आई जाता। तो जे तुसीं ज्ञान की एक तत्त ज्ञान है, एक किताबी ज्ञान है। तुसीं कथा करनी सिखनी, मेरे को आ जाओ, 2-4 दिन सिखा दांगा। संत बनना 5-10 दिन बना देंगे, लोग तुहानूं मत्था टेकना शुरू कर देंगे। नकली संत, असली बन लई तो कई युग लग जाते हैं। असली बन लई तो जिंदगियां लग जांदियां ने, नकली बथेरे ने भरिया आ। तो असीं इत्थे इधर 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 मेरे तुसीं एबसेंट ना, उदास क्यों हो? नहीं यार, खुश होना यार। वाहिगुरू, और कोई तरीका ही नहीं है खुश होने का। कोई तरीका नहीं, दुनिया ते कोई तरीका नहीं है। तुसीं जिन्ने मर्जी नाच गाने देख लो, तुसीं जिन्ने मर्जी फेसबुक देख लो। मैं कहता किसी मैनू कहते तू फेसबुक का, मैं तुहानूं दस्सण लगा फेसबुक का, मैनू कहते तू अपना, तुसीं भी भाई साहब फेसबुक का बना लो अकाउंट अपना। मैं किसी मुंडे नूं कह के, मैं कहा मेरे फेसबुक का अकाउंट बना दे, उन्हें बनाता। वो जदों तुरिया ना टू 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 टू, वो मैं फिर वो को गया, मैं कहा मेरा फोन खराब हो गया। कहंदा खराब नहीं होया, मैसेज आई जाते हैं भी तुसीं फ्रेंड बना लो सानू। 5000 मैसेज आ गया 1 मिनट 1 घंटे च। हुण तुसीं दसो जे मैं 5000 बंदे नाल फेसबुक ते उन्हां दे मैसेज पढ़न लग जां जां उन्हां नूं करन लग जां, फिर मेरा की हाल होएगा। ते जे तुहाडे 500 भी ने ना, 500 भी ने, तां भी तुसीं रब दा नाम नहीं जप सकदे। इन्हें चैन खोली दुनिया की इस सोशल मीडिया ने। साडे बजुर्ग सी बड़े सुखी सीगे, उन्हां कोल कोई साधन नहीं, कोई रेडियो नहीं सी, कोई टैलीविजन नहीं सी, कोई मोटरसाइकिल नहीं सी, कोई कार नहीं सी, कुछ नहीं सी, साइकिल भी नहीं सी, पैदल तुरदे सी। जुत्ती ओहदी हुंदी सी चमड़े दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेल पा लेंदे सी ते थल्ले पैरां 'ਚ पा लेंदे, ਉਹਦੇ पॉइंट लग जाते सी। लाल सूए सी। मेरा पिता जी मेरे बापू कहते ही उन्होंने
70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਬਾਂਹ 'ਚ ਛਡਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ 30 ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਨ आप ही खोली है। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। जे तुसी चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਘਟਾਉਣਾ ਕੀ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਚਲ ਜਾਓ, ਮੰਦਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁਸਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੁਸਤ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਵੇਖਣੇ, ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਚਲ ਜਾਓ। ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੀ, ਪੈਲਸ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਪੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਇਹ ਫਸੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਲਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ? ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਸਨੈਪਚੈਟ। ਵੇਖਿਆ ਕੜੀ ਕਬਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਭਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਏ
शायद हुक्मनामा आया सी, हर नावे नाल गल्लां, हर नावे नाल मसरत। ये तो नहीं कहा हर फेसबुक नाल गल्लां, इदा तो नहीं कहा किते हैं, स्नैपचैट नाल गल्लां, इंस्टाग्राम नाल गल्लां, किता किता इदा लिखा, मैनू विखा दो गुरु ग्रंथ साहिब च, कोई दिखा दो। ये लिखा हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल, हर नाम परवारा। यही मेरी संगत आ। कई हुण मैनू सवाल करदे भाई साहब जी संगत नहीं मिलती, मैं कहा हैगी तू करदा नहीं, संगत हैगी तू करदा नहीं। कहंदा मैं तो कहंदा मैनू तो मिलदी नहीं, तुसीं कहंदे हैगी है। मैं कहा हैगी है ना, वाहिगुरू दी हर सिमरन मैं आप निरंकारा, बोलो हाँ कौन है, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इनू छड्डोगे तो किसी होर पासे जाओगे ना, तो फिर होर पासे जाओगे तो इनू छड्डोगे तो घाटा की है, फिर होर पासे जाने च घाटा है कि इनू छड्डण च घाटा है, इनू छड्डने च घाटा है। तो फिर घाटे वाला सौदा असीं करदे पए ना, जे असीं फेसबुकां या जो भी जो तुहाडा हैगा फ्रेंड बनाए आ, तो दौड़ लगी है ना, तेरे किन्ने फ्रेंड ने, तेरे किन्ने फ्रेंड ने, ओ कोई नहीं, ये जग मीत ना देखे कोई, सगल जगत अपने सुख लागे, ओ दुख में संग ना कोई, दारा मीत पूत संबंधी सगले धन स्यों लागे, जब ही निर्तन देखियो जन को संग छोड़ सब भागे। केड़ा मित्र है थे, इको ही मित्र है, इको मेरा सज्जनों, इको भाई मीत, एक दी समगरी एक दी है रीत, एक स्यों मन मानिया ता नेह चल हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੇਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ जिस नाम हृदय तिस कोट कई सहना, जिस नाम हृदय सो सहज सुख है ना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ ठंडा हो गया, तप तो बुझ गई ओदी, तपश मुक गई ओदी, पदार्थां दी भुख मिट गई ओदी, कुछ नहीं चाहिए। की गल उदास हो गया, सुनता नहीं ना, ध्यान ना पिया, सामने बह के नहीं सुनता पिया। जब तक तुहाडी अंदर दी भुख नहीं मिटदी, तुसी राजे किवें हो? कोई राजा नहीं हैगा इत्थे, जिन्हां नूं तुसी राजे आखदे पे ना, ये भूप शब्द विचार के झूठे कर दी वाजा। राजा वो है जिहदियां मंगां मुक्कियां ने। राजा कौन है? मांगी कोई नहीं, मांगी कोई नहीं, मांग तो एक है, मांग जे मंगना ही आ तो एक नू मंग ला। गुरु हरगोबिंद साहब दा सिख, दोवें अखां है नहीं, संगत चली दर्शन करन, तो वह कहंदा मैनू भी नाल लै जाओ, सारियां नू काहली है, कहंदे तेरी डंगोरी कौन फड़ेगा, तेरा समान कौन चुकेगा, किसी ने नहीं नाल लिया, उन्होंने छड्ड गए, तुर गए, वो आपे ही तुर पिया डंगोरी लैके। किन्नी क दूर जाना सी, अखां है नहीं, थोड़ी दूर गया, ठेडा लग्या, डिग पिया, टोए च पिया आ, डिग पिया आ, सट लग गई आ, पिया आ, पर याद करदा, याद ओदे तक लै जांदी, होर कोई चीज़ थानू परमात्मा तक नहीं लिजा सकती, केवल ओदी याद ही थानू परमात्मा तक लिजा सकती। जिन्नी डूंगी अंदर तुहाडी याद होई जाएगी, उन्ना ही तुसी परमात्मा दे नेड़े होई जाओगे। मां नू याद करने लई कदी तपला वजाया, प्यो नू याद करने लई कदी तपला वजाया, किसी भरा नू, किसी धन संपदा नू, किसी नू कदी किसी ने कहा आओ बैंक बैलेंस वेखिए, तपला लियाओ, वाजा लियाओ,
मेरा कितना बैलेंस है। क्यों मां क्यों चेता है? मेरी मां है। क्यों चेता है? तुसी इत्थे बैठे हो, हुणे अपनी मां को चल जाओ, थोड़ी याद तुहानूं लै जाएगी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ बैलेंस, मेरी बैंक बैलेंस, मेरे कपड़े, मेरा खिलौना, मेरा सब कुछ तो मेरा है। तो रब क्यों नहीं याद? फिर सब कुछ अपना एक राम पर आया। रब ही तो मेरा नहीं, गुरु नानक ही तो मेरा नहीं, बाकी तो सब कुछ ही मेरा है। तो जड़ा तेरा है वो तेनू याद है भाई। गुरु नानक तेरा नहीं, तेनू याद भी है नहीं। रब तेरा नहीं, तेनू याद भी है नहीं, तो तू उन्होंने मेरा बना ला, तो वो भी नहीं भुलेगा। गल पकड़ च आई कि नहीं? नहीं। कदी क्या मेरा गुरु ग्रंथ साहब, कदी क्या मेरा गुरु नानक। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपा। किन्ने प्यार ना कर रहे? मेरा प्यारा प्रीतम, प्यारा तो है ही प्रीतम, प्राणा तो भी प्यारा। तो जिदन प्राणा तो प्यारा वो किमें भुलेगा भाई? फिर तो तती तवी तो भी याद रहेगा। फिर तो खोपड़ी उतरती पई है, प्यारा है ना, नहीं भुलिया। नीहां च खड़े ने, प्यारा है ना, नहीं भुलिया। जिन्हों जो प्यारा उन्हें वो याद करना, जिन्हों फेसबुक प्यारी है, जिन्हों वो प्यारा उन्हें उधर ही जाना। तुहाडी मर्जी आ। लिव ता दोए राह हैं, दोए ना वसे कठाए। एक लिव दा मार्ग है, प्रभु दे मिलाप वाल नूं वधदा पिया। एक प्रभु तू दो इत्थे खड़े हाँ, पास बिंदु ते खड़े हाँ, एक ऐनू जांदी पी लाइन, एक ऐनू जांदी पी है, ये तो मिल ही नहीं सकदियां। तुहाडी मर्जी आ, तुसी किहड़े पासे जाना है। तुसी मिलाप वाले पासे जाना है कि तुसी विजोग वाले विछोड़े वाले पासे जाना है। चॉइस तुहाडे कोल है। परमात्मा ने थानू आके बांह नहीं फड़नी तुहाडी। कल भी सवाल करते सी पे, सब कुछ परमात्मा ही करांदा है। मैनूं कहंदे भी सारा कुछ परमात्मा ही करांदा है। वो पढ़ लेंदे ने सब कुछ, मानो का कुछ ना ही हाथ करे कराए आपे आप। ये दो पंक्तियां वक्रे वक्रे थां तो लईआं ने, ये इकट्ठियां नहीं हैगियां। ये दोनों पंक्तियां सुखमनी साहब दियां ही ने, पर एक किसी होर अष्टपदी नाल ने ते किसी होर तो लैके दोवां नूं इकट्ठियां कर लिया। मारे राखे आप एको आप, मानो का कुछ ना ही हाथ। पंक्ति ये सी ते क्या भी वो दूजे पासे ला ली भी करन करावन आपे आप, मानो का कुछ ना ही याद। बोलो वाहिगुरु। मी आ गया ना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। क्यों इनू कहो हाँ, बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी हियरे, गुरमोही मन हर रस रू 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 रू। क्या उठ उठ देखें बपड़े, इस मेघे के हाथ ना किस न, इस मेघे हाथ किच नाए, जेने मेघ बिठाया ते रखो मन माए। जिन्हें भेजा उन्होंने मन च रखो। ते बाबा फरीद जी तो कहते हैं भेजो सी जो कंबली, अल्लाह वरसै में जाए मिला तिना सजना, टुटे नाही। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ, ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨਿਉ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਿਉ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਗਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਠੇਲ ਦੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੁਰ ਪੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਹੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਾਪ। ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ 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 ਤੁਰੀ ਜਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਆ ਨਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਆ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟਿਕ ਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਵਗੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਤੁਰ ਪਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਨਾ ਤੱਕੇ, ਗਾਂ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਸਿਜ ਅਵੇ ਹਵਾਰ, ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੂਏਬਾਜ਼, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ? ਸੁਖੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਰਿਗ ਸੁਖੀ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ। ਕੀ ਜੀ? ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਨ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਸੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਤਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਖਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਪੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪੈ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 99.99% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਈਦਗਾਹ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
सब लोगों दी अपनियां चौधरां वास्ते बने ने। जिस मनुख नूं वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। मैं अपने बैंक च काम करदा सी, इत्थे मैं जांदा सी ते बैंक का काम सीगा। एक लायर वकील उन्हें बैंक के काम वास्ते बैंक आई सी, मेरे को आके मेरी टेबल ते बह गई सामने। उन्हें देखा भी दमाले वाला भाई बैठा है ते बैंक च जी भी लगता ना, बाकी तो बड़ी टौर टूर कट के जाती। मेरे सामने आके बह गई, फतेह बुलाई मांगी। मैं कहा भैन जी, कहती बैंक का काम तो मैं बाद च दसांगी, पहला मैनू एक गल दसो, अपने धर्म की एक चंगी गल दसो। कोई एक, मैं बहुत तुहाडे नाल लैक्चर नहीं सुनना ना कोई, मैनू सिर्फ अपने धर्म की एक चंगी गल दसो। मैं कहा मेरी भैने, एक जड़ी चंगी गल है ना, वो तो 5 प्यारे दसणगे, वो तो मैं तेनों नहीं दस सकता, मैनू हक नहीं है। नाम दी दात 5 प्यारे दे सकते। सबते उत्तम हर की कथा, प्रभ का सिमरन सबते। तो फिर वो गल तो फिर 5 प्यारे दसणगे ना, गुरु दसेगा ना, वो तो मैं तेनों दस नहीं सकता। पर मैं एक गल इस तू थोड़ी है तो भी बड़ी चंगी, वो तेन दस सकदा जे तू सुननी चाहे। कहती दसो। उन्हें जरा अपना शरीर की मेकअप वगैरह सारा कुछ किया सी उन्हें। मैं कहा आ तेरा जड़ा शरीर है ना, ये हरि मंदिर है, ये गुरुद्वारा आ, तो इनू तू खराब कर छड्या। जो तेनू रब ने बनाया सी वो माड़ा सी, तेनू रब ते विश्वास नहीं आया ना, तू आ परवट्टे पुट छड्डे। तेनू रब ते विश्वास नहीं आया, तू आ सुरकी बिंदी ला ली। तेनू रब ते विश्वास नहीं आया, तू आ कन्ना च पा लियां ने। तेनू रब ते विश्वास नहीं आया, तू गल च भी कुछ पाया चैनी चुनी। तेनू रब ते विश्वास नहीं, तू 9 पालश भी लाई है, 9 भी वधाए ने एडे एडे। सब तो चंगी गल आ रब दा नाम, वो देणगे 5 प्यारे। ते उस तू थल्ले ए आ हरिमंदर ए शरीर है, हरिमंदर ए शरीर है। जिस मनुख नूं ए नहीं पता लग्या मेरा शरीर ही गुरुद्वारा आ, वो रब नूं कदी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिन्हों मिलना उन्हें इत्थों मिलना। वाहिगुरू तुसीं की डांगा मारी जांदे हो। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हुण जे आ गुरुद्वारा आ ते तुसीं जो उस गुरुद्वारे जिथे सवेरे बैठी सी, जो उस गुरुद्वारे च नहीं कर सकते, इस गुरुद्वारे च कर सकते हो? बोलो। हाँ जिदन तुसीं जो उस गुरुद्वारे च करते हो वो इत्थे करना शुरू करता, परमात्मा प्रगट हो जाए। समझ लगी गल? समझ लगी? फिर रब तो दूर तुहानू किने कीता है? किने कीता? तुसीं कीता अपने आप में। कहो गुसाई मिलिए के, हे वाहिगुरू जी किवें तुहानू मिलिए? जो भी वर्जिश तिस ने जो मना किया उहदे नाल प्यार, ते मिलिए किवें? फिर जे मिलना है तो फिर उसकी गल मननी पैनी। जे नहीं दिल करता कोई गल नहीं, रब नूं कोई गल ही नहीं। दुखी मैं आना, मैं सुखी होना ना, मैं मिलना ना, दुखी मैं आना, रब नूं कादी गल है? कहता तू जन्म लाया जिन्हें जैसी भूख तैसी कपूर सगल कटा का स्वामी। जिहो जी किसी को भुख लगी है वही उन्होंने दई जाता। अजे थोड़ा नहीं जी करता मिलन नूं, कोई गल होर टाइम लै लो, 100 लै लो, 200 लै लो, 500 लै लो, 1000 लै लो। जदों मन भर जाएगा उदों आ जाओ। वो तो बैठा ही आ, इदा बावां खिलार के बैठा। आए मिल गुर सिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। बावां खिलार के बैठा क्यों? नहीं लगी समझ? इवें कहीदा है हाँ मेरे मित्र, कोई मित्र तुहाडा सहेली मिले तो बावां खिलार के मिलूंगी, बांह पसार, लिखा नहीं पानी च
ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਪੈਦੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆ ਪਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪਰਮ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। सब जिन्हों को दिती सही पुरतेदार, सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियां। एक बार उदी नजर थले आओ, एक बार उदे भंडारे दे विच Bluetooth disconnected दाखला लवो, वो तो फिर पुछदा ही नहीं है भी तू कितना खा लिया। तुसी दुनिया दी कोई चीज चोरी करो, पुलिस फड़ के लै जाएगी जो पता लग जाए। इत्थे वो कहता लूटना है तो लूट ला, उत्थे तुहानूं फड़ के ले जांदे सी, इत्थे फड़ियां नूं छडाउंदा है। नानक नाम समाल तू बद्दा छुटे जित, इत्थे बज्जियां नूं छडाउंदा है। उधर चोरी करोगे तो चोर कहलाओगे, इधर चोरी करोगे तो संत कहलाओगे। समझ लगी? मर्जी तुहाडी है, चोरां वाले पासे रहना है कि रब दी चोरी करके संत बनना है। फिर हर वेले भंडारे खुले ने। चोर तो चोरी रात नूं करदे ने ना, जां किते दादू ला के कदी कदाई। इत्थे तो जदों मर्जी करो चोरी, लुटो, पीछे वाले ने नहीं लुटना। नाम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, नाम जानेंगे झूठ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੂਲੀਅਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਟਾਈਪ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਜੂਲੀਅਸ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਂਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਛਤਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਗਾਏਗੇ ਛੂਟ। ਹੁਣੇ ਪੜੀ ਪੰਕਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਨ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ। ਕਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, 5 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, 10 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਤਿਨ ਰਾਹ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਵਰ ਕੇ ਪੜੋ ਉਠਾਵੋ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਮਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ ਲੈ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੁੱਖ ਮਨ ਕੀ ਪਤਰੀ ਵਾਚਣੀ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੁੱਤ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ? ਕਿ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਬੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬੋਲਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀ। ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਖੇਡ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਓਗੇ
ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਚੱਖੇ ਰਾਮਨਾਮਾ, ਬੋਲੋ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਚੱਖੇ ਰਾਮਨਾਮਾ, ਤਿਨ ਅਨਰਸ ਸਾਧ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਨਰਸ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਟਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਬਰਤਨ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੱਗ 'ਚ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੱਗ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿਓ। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। तू ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੇ? ਦਿਨ ਰਾਤੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਕ ਨਾ ਕੀਜਾ ਢੀਲਾ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਕੀਜਾ ਢੀਲਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਢੇਲੇ 'ਚ ਗਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜਵਾਨੀ। 32-35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਵਿਆਹ ਲਏ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਲੇਖਾ ਰੰਗ ਗੇਸੀਆ ਟੁਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਏ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮੌਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮਰਦੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸੰਗਲ ਤੜਾ ਕੇ, ਰੱਸਾ ਤੜਾ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇ, ਅੰਦਰ ਤਬਲੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਝ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਨਿਕਲ
मुड़ के मेरे को आए जहदार जी माफ़ी दे दो। मैं कहा तुहाडी लड़ाई गुरु नाल आ, साडे नाल थोड़ी है। असीं तो कीर्तन करते सी, तुहानूं कुछ कहा ही नहीं। असीं ना तुहानूं कोई बुरा कहा ना भला कहा, तू कीता कर्म, अपने कर्म दा हुण बीज बीजिया ते फल भी खा ना। हुण बीजै बिख मंगै अमृत, देखो ये न्याम संसार कहंदा मैं जावां ते पब क्लब विच ते फल मैनूं अमृत मिले, जावां तो मैं सिनेमे च ते सुरत मेरी रब नाल जुड़ जे, खोलां तो मैं फेसबुक देखा तो मैं यूट्यूब खोल के पता नहीं की देखा, तो फिर मैंने मेरी जीभ ते रचना ते बच्चे वाहिगुरू किवें बच्चे भाई, किवें बच्चे भाई। जे वेहे कर्म कमांदा ते वेहे फलते, चब्बे तत्ता लो सार वे संगे पलते। कोई तत्ता लोया अपने मुंह च पा लवे ते इत्थे छाले होने ही होने ने। कोई कर्म है करे, करे दुकर्म दिखावे होर, राम की दरगाह बांधा चोर। क्योंकि रब तां न्याणा नहीं हैगा। मैं छुपा लांगा तुहाडे कोलों अपने आप कोलों, पर ओहदे कोलों किवें, ओहदे कोलों किवें। हो गया टाइम है? हाँ जी आहो संगते संगते कहते ने, पता नहीं कहते भाई साहब ने की बोलते हैं। नहीं मैं नहीं कुछ बोलता यार, मैं तो थोड़ा बहुत दिलों सत्कार करदा। तुसीं इन्ने बच्चों नूं किन्ने सच्ची कह रहा, मैं कोई तुहाडी ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਏ ਵਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ 5-6 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਆ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮौज ਕਰਦੇ ਪਏ। 5 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਗੜੇ ਹੋ, 5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਖਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਅੱਗੇ 2 ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਖਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਬਾਈ ਤੇ ਗਿਆ, ਡਰਬੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਬਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੋ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੈਂਟ ਸੁੰਟ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਲੈ ਭਰਾ। ਖਰੇ ਸੈਂਟ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ यही किसकी बपरी पवित्र होएगा प्राण। तेरा शरीर भी, तेरा सारा पेट ही पवित्र हो जाएगा, तेरा सारा शहर ही पवित्र हो जाएगा।
ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਜੀਵੇ ਉਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।